Okay, we are going to start our class and take the semester 2 textbook, first lesson. What's your first lesson in the second semester? In the second semester, first lesson പേര് എന്താണ്? Bravo Satish. അല്ലേ? Bravo Satish. Okay. And it is our first lesson, and I'm going to read that lesson once. First 2-3 paragraph. Okay, listen to it, textbook. It was the night of 14 February 1980. A group of armed men met at 10:30 p.m. Before that, in the last year, we learned a lesson like this about a bravery award. Do you remember that? ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ആദിത്യൻ വേറെ സ്കൂളിലായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഏഞ്ചൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? A lesson of മുരുകയ്യൻ. ഒരു മുരുകയ്യന്റെ സ്റ്റോറി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഏഞ്ചലെ? ഗ്രേസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഹന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഞ്ചല് മാത്രം ഏതോ ലോകത്ത് പോയി. A young hero, that is the title of that lesson. Young hero. Okay, like this, it is a not poem, it is a story about bravery award. Okay, I'm going to read. It was the night of 14 February 1980. A group of armed men met at 10:30 p.m. in the courtyard of a deserted old temple just outside Ramnagar. They had a quiet discussion. Towards the midnight, they formed 4 groups of 2 each and silently crept into the village. One group of armed men headed towards Mamchand Kaka's house. Moving towards inch by inch, they stopped close to the house and lay flat on their stomachs. Their eyes were trained on Mamchand's house. Okay, Muhammad, sit somewhere. Make it fast. Okay, then third paragraph. Look at the third paragraph. Meanwhile, the other 3 groups sneaked up to the main gate, close to the 2 men. They were all awaiting further orders. Shortly, out of the thick bushes behind the house, emerged a tall, muscular man with a semi-automatic rifle slung over his right shoulder. His face and head, except for his eyes, were covered with a turban. He stood motionless in the moonless night and looked around carefully before giving his men the all clear signal. The entire gang then moved quickly into Mamchand's courtyard and forced to open the bolted gate. Once inside, the leader lifted his rifle and fired 3 shots in the air. Okay. In a meaning പറഞ്ഞുതരാം മിസ്. Look at the first paragraph once more. ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മുതൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ. അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന്. മുഹമ്മദേ. It was the night of 14 February 1980. 1980 ഫെബ്രുവരി 14 ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത്. It was the night of 14 February 1980. A group of armed men. What do you mean by armed men? Armed men എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആയുധകാരികളായ അല്ലെ, ആയുധമേറിയ ആൾക്കാര്, ആയുധകാരിയായ men എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഷഹബാസ് കെം ആൻഡ് ഷിസ, do not turn off your video while the class. And Eva Binoy also. കേട്ടല്ലോ? വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട. Abel Binoy. And a group of armed men met at 10:30 p.m. in the courtyard of a deserted old temple just outside Ramnagar. രാംനഗറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടഡ് ഓൾഡ് ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കോർട്ട്യാർഡ് മീൻസ് വാട്ട് കോർട്ട്യാർഡ്? എന്താ കോർട്ട്യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ആംഡ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ആയുധകാരികളായതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മീനിങ് ചോദിക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, ആംഡ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധകാരികളായ ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയേ.
നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും, അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, then what do you mean by courtyard? എന്താ കോർട്ട്യാർഡ് എന്ന് വെച്ചാല്? പറമ്പാണ് അല്ലെ, മുറ്റം എന്നുള്ള മീനിങ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ. അപ്പൊ എവിടെ? നമ്മുടെ രാംനഗറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടഡ് ഓൾഡ് ടെമ്പിളിന് അടുത്തുള്ള ഒരു പറമ്പില് ആയിരുന്നു ഇത്, അല്ലെ? ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം, എന്തോ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, നടന്നത്. ആൻഡ് ദ ആംഡ് മെൻ മെറ്റ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ ആംഡ് മെൻ മെറ്റ് at 10:30 PM, അല്ലെ? നമ്മുടെ എന്താണ്, രാംനഗറിനടുത്തുള്ള ഡെസേർട്ടഡ് വില്ലേജിന്റെ ആ ഒരു പറമ്പില് ആയുധകാരികളായ കുറച്ച് ആൾക്കാര് 10:30 they met at 10:30 PM. അവരൊരു 10:30 രാത്രിയാവുന്ന സമയത്ത് 1980 ഫെബ്രുവരി 14 രാത്രി അവരെന്ത് ചെയ്തു? മെറ്റ് ചെയ്തു. മെറ്റ് മീൻസ് കണ്ടുമുട്ടി. മെറ്റ് മീൻസ് കണ്ടുമുട്ടി. മീറ്റ് എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് മെറ്റ്, കണ്ടുമുട്ടി. അവര് ആയുധകാരികളെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാം. Towards midnight, they formed 4 groups of 2 each and silently crept into the village. അപ്പൊ ആ ആൾക്കാരിൽ അവരെത്ര ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചു? എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചു? They formed into 4 groups of 2 each, അല്ലെ? 2 പേരുള്ള 4 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അവര് തിരിച്ചു, ആ ആംഡ്. Then they crept into the village. Crept into the village. What do you mean by crept? Crept എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by crept? ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? crept എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്റെ ഗ്രേസ് എന്നോടാണോ പറയുന്നത്, അത് വീട്ടിലാണോ പറയുന്നത്, മീനിങ് ആണോ പറയുന്നത്? രണ്ടും അല്ലേ? ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഏഞ്ചലെ, ഗോ ആൻഡ് വാഷ് യുവർ ഫേസ് ഫസ്റ്റ്. ഈ ഉറക്കൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. ഗോ ആൻഡ് വാഷ് യുവർ ഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, രാംനഗറിനടുത്തുള്ള ഒരു കോട്ടയാടില് കുറച്ച് ആയുധകാരികളായ ആൾക്കാർ ഒരു 10:30 രാത്രിയാണ് സമയം, അല്ലെ? 10:30 PM എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രിയാണ്. രാത്രി അവരെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഫോംഡ് 4 ഗ്രൂപ്പ്സ്, അല്ലെ? 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ കെപ്റ്റ് ഇൻടു ദ വില്ലേജ്. അവർ ആ വില്ലേജിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. Then one group of armed men headed towards Mamchand Kaka's house. എങ്ങോട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? They headed into Mamchand Kaka's house. മാംചന്ദ് കാക്കയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Moving forward inch by inch. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഓരോരാളായിട്ട് പുറകെ പോകുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ്ഡ് ഫോർവേഡ് ഇഞ്ച് ബൈ ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? പുറകില് ഇഞ്ച് ബൈ ഇഞ്ച് ആയിട്ട് പുറകെ പോകുന്നതാണ്. ഷാബാസേ, ഷാബാസ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. And they stopped close to the house and lay flat on their stomachs. നമുക്കറിയാം തീവ്രവാദികളെയും മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടിവിയിൽ നമ്മൾ സിനിമയെ കാണുമ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അവര് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുക ചെയ്യാം. അവരെന്ത് ചെയ്യും? കമഴ്ന്ന് അവിടെ കിടക്കും, അല്ലെ? കമഴ്ന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യില്ല? റോഡിലായാലും പറമ്പിലായാലും, അല്ലെ, മണ്ണിലായാലും അവർ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? They stopped close to the house. വീട് എത്തിയ സമയത്ത് അവര് ആ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് നിർത്തി. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? And lay flat on their stomachs. അവര് കമഴ്ന്ന് അവിടെ കിടന്നു. Their eyes were trained on Mamchand Kaka's house. Mamchand's house. അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്തുമാത്രമാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമാണ് അവർ നോക്കുന്നത്? മാംചന്ദ് കാക്കേന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. And meanwhile, the other 3 groups sneaked up to the main gate, close to the 2 men. What do you mean by sneaked? Sneaked എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What do you mean by sneaked? പതുങ്ങി നടക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? സ്നീക്ഡ് പറയാ. സ്നീക്ഡ് മീൻസ് പതുങ്ങി നടക്കുക. നമ്മള് കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുങ്ങി നടക്കുക, അല്ലെ? അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മള് പതുങ്ങിയേ പോവുക, അല്ല? അടുക്കളയിൽ അമ്മ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച് നെല്ലിക്ക എടുത്ത് തിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പോവുക? പതുങ്ങിയേ പോവുക. യെസ്. Meanwhile, the other 3 groups sneaked up to the main gate, close to the 2 men. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? മുമ്പിൽ പോയ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരുടെ പുറകിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.
They were all awaiting further orders. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? They were all awaiting further orders. അവർ ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അവര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. Stoutly out of the thick bushes behind the house emerged a tall, muscular man with a semi-automatic rifle slung over his right shoulder. They were all awaiting further orders. Shortly out of the thick bushes behind the house emerged a tall, muscular man with a semi-automatic rifle. Rifle means what? What do you mean by rifle? എന്താ റൈഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൈത്തോക്കാണ് അല്ലെ? കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോക്കിനാണ് റൈഫിൾ എന്ന് പറയാ, കൈത്തോക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിൾ. അപ്പോഴാണ് ബുഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുറ്റിക്കാടാണ് ബുഷസ്. ബുഷസ് മീൻസ് കുറ്റിക്കാട്. ഓക്കെ, ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ്, ഷോർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ തിക് ബുഷസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട്ടിന്റെ പുറകിലുള്ള കുറ്റിക്കാടിൽ നിന്നും എമർജ്ഡ് ടോൾ അല്ലെ, വലിയ നീളമുള്ള, ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉയരമുള്ളതാണ്, ഉയരമുള്ള ഒരു മസ്കുലർ മാൻ. മസ്കുലർ മാൻ മീൻസ് വാട്ട്? എ സ്ട്രോങ് മാൻ, മസിൽ മാൻ, സ്ട്രോങ് മാൻ അല്ലെ? ഒരു മസിൽ മാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിൾ സ്ലങ് ഓഫ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിലായിട്ട് ഒരു വലിയ കൈത്തോക്ക് സ്ലങ് ചെയ്ത് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. His face and head, except for the eyes, were covered with a turban. Turban എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുണിയാണ്, നമ്മൾ തലയിലെ ഇടുന്ന ഒരു തുണിനെയാണ് എന്ന് പറയാം ടർബൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഹിസ് ഐസ്, ഹിസ് നോസ്, ഹെഡ്, എവറിത്തിങ് വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ടർബൻ. കണ്ണ് മാത്രം, കണ്ണിലും കൂടി തുണിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ കാണണ്ടേ? ഇത് കണ്ണിലല്ലാതെ കണ്ണൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മുഖം മൂടിയിട്ടുണ്ട്, തുണി കൊണ്ട് മുഖം മൂടിയിട്ടുണ്ട്. It was covered with a turban. He stood motionless in the moonless night and looked around carefully before giving his men all clear signal. എന്നിട്ട് he stood motionless. മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചലിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ മോഷൻ. ഇവിടെ മോഷൻലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാതെ. മൂൺലെസ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചന്ദ്രൻ ഇല്ലാത്തത്, മൂൺ ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൂൺലെസ് നൈറ്റ്. അപ്പൊ he stood motionless on the moonless night. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലാത്ത, വെളിച്ചമില്ലാത്ത, അത് മൂൺലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചം ഒട്ടുമില്ല. ചന്ദ്രൻ ഇടങ്ങ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചം കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലാത്ത ആ രാത്രിയില് അദ്ദേഹം ചലിക്കാതെ നിന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? he is the leader of the gang. അവരാണ്, അയാളാണ് ആര്? ഇപ്പൊ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന അയാളാണ് ആര്? ലീഡർ അല്ലെ? ഈ നേരത്തെ വന്ന ആ നാല് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ആംഡ് മെന്റെ ലീഡർ ആണ് ആര്? ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് വന്നയാള്. യെസ്. And moonless night and looked around carefully before giving his men all clear signal. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടി നിന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ആംഡ് മെന്റെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണ്. യെസ്. The entire gang then moved quickly into the Mamchand's courtyard and forced open the bolted gate. എന്നിട്ട് the entire gang means ആ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി? The entire gang then moved quickly means suddenly, പെട്ടെന്ന്. Quickly means suddenly, പെട്ടെന്ന്. Quickly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആണ് മീനിങ്. അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മുഴുവൻ ഗ്യാങ്ങും ആ ബോൾട്ടഡ് ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ, നമ്മുടെ മാംചന്ദ് കാക്കന്റെ വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. Once inside, the leader lifted his rifle and fired 3 shots in the air. Okay, once inside, the leader, who is the leader? That muscular man who emerged on the bushes അല്ലെ? ബുഷസിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ആ ആളായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ ലീഡർ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? He lifted his rifle. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈഫിൾ എടുത്തു, ആ തോക്ക് എടുത്തു. എന്നിട്ടോ he fired 3 shots in the air. ആകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ വെടിവെക്കും അല്ലേ? എയിംലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ആകാശത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെടിവെക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആര്
നമ്മുടെ ലീഡർ അങ്ങനെ 3 ഷോട്ട്സ്, 3 ഉണ്ടകള് വെറുതെ എയറിലേക്ക്, ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചു 3 പ്രാവശ്യം. മാംചന്ദ് understood what they had. Take the next page. മാംചന്ദ് understood what they had come for. മാംചന്ദിന് അറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? They had come for the money and jewelry that he had saved for his daughter's wedding to be held next week. They had come for the money and jewelry. അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്? They had come for the money and jewelry അല്ലേ? പൈസക്കും സ്വർണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി കരുതി വെച്ചത്? That he saved for his daughter's wedding to be held next week. അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സുരുക്കൂട്ടി വെച്ച പൈസക്കും സ്വർണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ആംഡ് മെൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. And there were some more shots followed by a violent banging on the door. അപ്പം 2-3 പ്രാവശ്യം കൂടി ആ ഡോറിന് നേരെ അവര് വെടിവെച്ചു. There were some more shots followed by a violent banging on the door, hoping that they would not hurt his family members if he did what they asked. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഷഹബാസേ, ഷഹബാസ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളന്മാര് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും അല്ലേ? ഗ്രേസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കോ വർത്താനം പറയണം അല്ലെ ഗ്രേസ്? ആരാണ് അടുത്തുള്ളത്? ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ആംഡ് മെൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ലീഡർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും നമ്മുടെ മാംചന്ദ് കാക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുമെന്നാണ്. Yes, there were some more shots followed by a violent banging on the door, hoping that they would not hurt his family members if he did what they asked. Sorry. If he did what they asked. Kaka opened the door. എന്ത് ചെയ്തു? മാംചന്ദ് കാക്ക വന്നിട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. The leader simply signaled to his mates to move inside. ലീഡർ എന്ത് പറഞ്ഞു? എല്ലാരോടും ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. The leader simply signaled, സിഗ്നൽ ചെയ്യല്ല, പറയല്ലേ ചെയ്തത്, സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അല്ലെ? To his mates to move inside. അതായത് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെന്നിനോട് പറഞ്ഞു. It was now or never. Mamchand dodged the dacoits. Dacoit means what? ആരാണ്? Dacoits means what? കള്ളന്മാരെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡെസോയിഡ്സ് എന്ന് കേട്ടോ. കവർച്ചക്കാരെയാണ് എന്ത് പറയാ? ഡെസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, സൗണ്ട് കുറവാണ് ഇന്ന് മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? യെസ്. Then he managed. Okay. It was now or never. Mamchand dodged the dacoits and ran to the main gate shouting, "Robber, robber!" At that time, our Mamchand Kaka ran towards the main gate, and he screamed that robber, robber. What do you mean by robber? കള്ളന്മാരാണല്ലേ, റോബർ, കവർച്ചക്കാരാണല്ലേ. അപ്പൊ മാംചന്ദ് കാക്ക ഓടി ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, റോബർ, റോബർ, ഹെൽപ്പ് അല്ലെ, ആരെങ്കിലും തന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോ യൂസ്. പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപയോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഹൂ വുഡ് വാണ്ട് ടു റിസ്ക് ദെയർ ലൈഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ഡെസോയിറ്റ്സ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഈ കള്ളന്മാരോട്, ചിലപ്പം കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാകാം? തോക്കുണ്ടാകാം, വാളുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആരത്ര ധൈര്യത്തിൽ പോയിട്ട് അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ? നാട്ടുകാരെങ്കിലും പോയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവോ ഡെസോയിറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത്? നോ അല്ലെ? ചിലപ്പോ അവര് മരിച്ചു പോയേക്കാം. എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ കളയുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ആൻഡ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് who would want to risk their life fighting dacoits? Mamchand lifted a club and charged at 2 of the dacoits. He managed to hit one of them hard, while the other fled to the distant end of the courtyard.
Mamchand lifted a club and charged at two of the dacoits. Club here means vadi എന്നാണ്. വടി എന്ന മീനിങ് എടുത്താൽ മതി. ക്ലബ്. ആൻഡ് മാംചന്ദ് ലിഫ്റ്റഡ് എ ക്ലബ്. മാംചന്ദ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ആമഡ് മെന്റെ നേരെ എറിയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഹി മാനേജ്ഡ് ടു ഹിറ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഹാർഡ്. ഒരാൾക്ക് നല്ല മുറുക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ടോ while the other fled to the distant end of the courtyard. ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ വടി കൊണ്ട് എറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കോർട്ട്യാർഡിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് പോയി നിന്നു. Suddenly there was a bright orange flash. Mamchand felt a sharp pain in his chest and his vision. ഇത് മൊത്തം ഇന്ന് എടുത്ത് തീരില്ല, കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ ഇന്ന്, എന്നിട്ട് വായിപ്പിച്ചാ പോരെ? കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം, ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി എടുത്തേക്കാം. And suddenly there was a bright orange flash. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലാഷ് കണ്ടത്. എന്താ അത്? ഞാനിപ്പോ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ഓരോ ഖണ്ഡിക വായിപ്പിക്കും, ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വായിപ്പിക്കും, അതിന്റെ മീനിങ്ങും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. കേട്ടല്ലോ? യെസ്. Suddenly means quickly, പെട്ടെന്ന്. Okay. Suddenly there was a bright orange flash. Mamchand felt a sharp pain in his chest and his vision blurred. He staggered to the door and dropped unconscious. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മാംചന്ദ് എന്ത് ചെയ്തു? He felt a pain on his chest, അല്ലെ? നെഞ്ചിനൊരു വേദന വന്നു. ആർക്ക്? നമ്മുടെ മാംചന്ദ് കാക്കക്ക്. എന്നിട്ടോ റിഹാൻ മുഹമ്മദ് റിഹാൻ, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കാണാം റിഹാനെ. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? എന്നാടെ പണി? എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറയണം? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇന്റേണൽ മാർക്കാണ് കുറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്, ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരെ ഇരിക്കും. ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് മാത്രമേ തരൂ. കേട്ടല്ലോ? യെസ്. Then suddenly there was a bright orange flash. Mamchand felt a sharp pain in his chest and his vision blurred. He staggered to the door and dropped unconscious. അല്ലേ? ബോധം കെട്ടിട്ട് അവൻ താഴേക്ക് വീണു. Hearing the commotion, 13-year-old Satish Kumar, നമ്മുടെ നായകൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. Satish Kumar, he is the hero in our story. Hearing the commotion, 13-year, അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് 13-year-old Satish Kumar, 13 year എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 13 വയസ്സല്ലേ? 13-year-old Satish Kumar, 13 വയസ്സിൽ നമ്മുടെ സതീഷ് കുമാർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. സതീഷ് കുമാർ fell from Mamchand's neighbor. Who is Satish Kumar? He is Mamchand Kaka's neighbor. Neighbor means അയൽവാസി, അയൽവക്കത്തുള്ളത്. Neighbor means അയൽവാസി. Okay. And woke up with a start. Was it a dream? No. The shouts were coming from Kaka's house. അപ്പൊ അവൻ ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് വിചാരിച്ചത് എന്താ സ്വപ്നാണോ? എന്താ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? Then he realized that was not a dream. The shouts were coming from whose house? Kaka's house, അല്ലേ? The shouts were coming from Kaka's house. Could it be dacoits? ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണം ഇവര് കവർച്ചക്കാര് വല്ലതാണോ അല്ലേ? ഇനി ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് വല്ല കവർച്ചക്കാരോ മറ്റുമാണോ? He rushed out to the alert village. അവൻ എങ്ങോട്ട് പോയി? He rushed out to alert villagers. അപ്പൊ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോയി. Mamchand was loved and respected by everyone in the village because, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, മാംചന്ദ് ആ വില്ലേജിൽ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. Picking up whatever weapons they could lay their hands on, the villagers joined Satish. Okay, അപ്പൊ കയ്യിൽ കിട്ടിയ എല്ലാ വെപ്പൺസ് മീൻസ് ആയുധം, വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയുധമാണ്, വെപ്പൺ. ഷിസയും ഷഹബാസും ഒന്നിന്റെ മീനിങ്ങും എഴുതി വെക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. എന്താ ക്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷഹബാസെ?
What do you mean by crept? First, you have to unmute yourself. Unmute ചെയ്ത് ആദ്യം. എന്താ crept എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? നോടും നിന്റെ ഒപ്പരിക്കുന്ന ഷിസേനോടും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഷിസ എന്താ crept എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഷിസ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തീ പറയുന്നത്? മീനിങ് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല. എന്താ വലിയ കഥകളിയോ മറ്റോ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു പ്ലഷറിന് വേണ്ടി കാണുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്? Okay. Then and could it be dacoits? They rushed out to alert the villagers. Mamchand was loud, picking up whatever weapons they could lay their hands on. The villagers joined Satish. In order to understand what was going on, Satish climbed on Mamchand's terrace. Okay, that's enough for today. Everyone in the village വരെ മതി. അതുവരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. ആദിത്യൻ സുനിൽകുമാർ. Lesson 1. Brave of Satish. It was a night of 14th February 1918. A group of armed men met 10 p.m. in a courtyard of the deserted old temple just outside Ramnagar. They had a quiet discussion towards midnight. They formed four groups of two each and silently crept into the village. One group of armed men head in front inch by inch. They stopped close to the house and lay flat on their stomach. Their eyes were trained on Mamchand's house. Okay, next, Josie. Meanwhile, the three groups snacked up to the main gate close to the two men. They were all waiting for the order. Hannah, read the remaining portion. Shortly out of the thick bushes behind the house emerged a tall, muscular man with a semi-automatic rifle slung over his right shoulder. His face and head, except for his eyes, were covered with a turban. He stood
motionless in the moonless night and looked around carefully before giving his men the all-clear signal. The entire gang then moved quickly into Mamchand's courtyard and forced open the bolted gate. Once inside, the leader lifted his rifle and fired 3 shots in the air. Mamchand understood what they had come for. They had come for the money and jewelry that he had saved for his daughter's wedding to be held next week. There were some more shots, followed by a violent banging on the door. Hoping that they would not hurt his family members if he did what they asked. Kaka opened the door. The leader simply signaled to his mates to move inside. It was now or never. Mamchand dodged the dacoits and ran to the main gate shouting, Ruber, Ruber, help. But it was no use. Who would want to risk their life fighting dacoits? Mamchand lifted a club and charged at 2 of the dacoits. He managed to hit one of them hard while the other fled to the distant end of the courtyard. Suddenly there was a bright orange flash. Mamchand felt a sharp pain in his chest and his vision burned. He staggered to the door and dropped unconscious. Hearing the commotion, 13-year-old Satish Kumar Pul Singh, Machand's neighbor, woke up with a start. What was it a dream? No, the shouts were coming from Kaka's house. Could it be Dakyuts? He rushed out to alert the villagers. Mamchand was loved and respected by everyone in the village. Okay. Next, Lakshmi Priya. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടാ. കരുതി നിന്നോളൂ എല്ലാവരും. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും വായിപ്പിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ആൻഡ് നെയ്ജലെ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ നെയ്ജൽ? ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി പ്രിയ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. Lesson 1. Bravo Sadish. It was the night of 14 February 1980. A group of armed men met at 10:30 p.m. in the courtyard of a deserted old temple just outside Ramnagar. They had a quick discussion. Towards midnight, they formed 4 groups of 2 each and silently crept into the village. One group of armed men headed towards Mamchand Kaka's house. Moving forward inch by inch, they stopped close to the house and lay flat on their stomachs. Their eyes were trained on Mamchand's house. Meanwhile, the other 3 groups sneaked up to the main gate close to the 2 men. They were all awaiting further orders. Shortly out of the thick bushes behind the house emerged a tall, muscular man with a semi-automatic rifle slung over his right shoulder. His face and head, except for his eyes, were covered with a turban. He stood motionless in the moonless night and looked around carefully before giving his men the old clear signal. The entire gang then moved quickly into Mamchand's courtyard and forced open the bolted gate.
Once inside, the leader lifted his rifle and fired 3 shots in the air. Mamchand understood what they had come for. They had come for the money and jewelry that he had saved for his daughter's wedding to be held next week. There were some more shoots followed by a violent banging on the door. Hoping that they would not hurt his family members if he did what they asked. Kaka opened the door. The leader simply signaled to his mate to move inside. It was now or never. Mamchand dodged the dacoits and ran to the main gate shouting, "Robber, robber, help!" But it was no use. Who would want to risk their lives fighting dacoits? Mamchand lifted a club and charged at 2 of the dacoits. He managed to hit one of them hard, while the other fled to the distant end of the courtyard. Suddenly there was a bright orange flash. Mamchand felt a sharp pain in his chest and his vision blurred. He staggered to the door and dropped unconscious. Hearing the commotion, 13-year-old Sadish Kumar Pulsing, Mamchand's neighbor, Lakshmi Priya, that's enough today. Okay, time is up. We have less than 1 minute here. Then we can wind up the class today. Bye. See you in the next class.